हल्ला कर रहा है अपने तो ডাইরেক্টর ফিনান্স। আপনাদের জানিয়ে রাখি এই অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে 10,000 টাকা, সঙ্গে পাচ্ছেন একটি ব্রোঞ্জ মেডেল, পাচ্ছেন সার্টিফিকেট অফ অনার এবং চয়েস পোস্টিং। বিশিষ্ট বিদ্যুৎ অ্যাওয়ার্ড যিনি পেলেন সুদীপ দেব। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ডাইরেক্টর স্যার, ইউ ক্যান প্লিজ টেক ইউর সিট। তারপর আমরা বরণ করে নেব ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডক্টর মুরারি এস কেলে মহাশয়কে, আর ওনাকে বরণ করে নেবেন ডাইরেক্টর ফিনান্স শ্রী সরবজিৎ সিং ডোগরা। এরপর আমরা বরণ করে নেব ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল শ্রী দেবাশিস সরকার মহাশয়কে। ওনাকে বরণ করবেন ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের স্টাফ শ্রীমতী অর্চনা দেববর্মা।
তারপর আমরা বরণ করে নেব ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের ডাইরেক্টর ফিনান্স শ্রী সরবজিৎ সিং ডোগরা মহাশয়কে। ওনাকে বরণ করে নেবেন শ্রীমতী মমতা দেববর্মা। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। দেখো আলোয় আলো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। দুর্মামৃতম গময় শান্তি শান্তি ও শান্তি ও শান্তি ও হরি ওম তৎসৎ হরি ওম তৎসৎ। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। ভোরে বাবু আমার মুঠো
থ্যাংক ইউ সো মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের এত সুন্দর পরিবেশনার জন্যে। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, এবার আমরা একটা অডিও ভিজুয়াল দেখব TSECL ফিল্ম, যেখানে আপনাদের এই কর্মকাণ্ড তুলে ধরা রয়েছে। অডিও ভিজুয়ালটা দেখুন।
অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে অডিও ভিজুয়ালটি দেখার জন্যে। মে নাও স্বাগত ভাষণ রাখার জন্যে। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विद्युत सचिव महोदय, डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर फाइनांस, संवाद सफल होए आभार कखनो विफल होए। निज निज क्षमता अनुजाई केउ एकटू बेशी परिश्रम करे, केउ नूतन किछु करार चेष्टा करे, एते सामायिक भावे टीएससीसी लाभान्वित होए। तादेर यही परिश्रम तादेर एदरनेर नूतन प्रयास के स्वीकृति तथा सम्मान जानानेर जन्य टीएससीसी गतो बछोरे विद्युत सेवा अवार्ड देववार सिद्धांत ग्रहण करे। ए धरनेर पुरस्कार प्रदान करार सिद्धांत पूर्व भारते टीएससीसी प्रथम। आज अवधि भारतेर अन्य कोनो पावर यूटिलिटी बा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एदरनेर उद्योग नेयनी। गतो 3 बछोरे माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय एर प्रेरणाय व निर्देशे कोम्पानीर उन्नतिर जन्य बेश किछु उद्योग ग्रहण करा होयेछे एवं होच्छे। टीएससीसी एट योर डोर स्टेप एर माध्यमे टीएससीसी एर परिसेवा उन्नतिर जन्य सीनियर लेवल ऑफिसर्स डायरेक्टर्स देर विभिन्न जिलार दायित्व देवा होयेछे। तारा नियमित भावे जला परिदर्शन करें एवं संश्लिष्ट समस्या समाधानेर चेष्टा करें। टीएससीसी ये नूतन 3टा डिपार्टमेंट खुला हुए छे, ह्यूमन रिसोर्सेस, आईटी एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट, जार फले टीएससीसी कर्मो क्षमता वृद्धि होबे। गत बछरे मोट 1,84,000 प्रीपेड मीटर बसाना होय छे। एर फले प्राय 30% रेवेन्यू वृद्धि होछे। ग्राहकगण बांग्ला, कोकबराक, हिंदी व अंग्रेजी भाषाय 1912 नंबरे तादेर अभियोग जानाते पारेन। एफआरटी एर माध्यमे ग्राहकदेर कल अटेंड करा होच्छे। एर फले कल अटेंड पर समय 4 घंटा थेके कमे 1.5 घंटा होयेछे। वर्ल्ड बैंक एर सहयोगिता EHV सबस्टेशंस, EHV लाइन्स, ऑगमेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स एवं 34 T33 KV सबस्टेशन तैयारीर काज चलछे। ट्रांसफॉर्मर मॉनिटरिंग सिस्टम एर माध्यमे ट्रांसफॉर्मर एर अवस्था प्रतिनियत देखो होच्छे, जार फले ट्रांसफॉर्मर रखार जन्य प्रयोजनीय पदक्षेप नेवा संभव होच्छे। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी सबचे बेशी 18C लॉसेस युक्त 5टी डिविजन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी के देवा होयेछे। एर फले 10% लॉस कम होयेछे। अंबासा थेके गंगानगर पर्यंत 33 KV टावर लाइन चालू करा होयेछे। एर फले सेखानकार ग्राहकगण भालो विद्युत परिसेवा पाच्छेन। आगामी डिसेम्बर मासे यही लाइन गंडाछड़ा पर्यंत पौঁছে যাবে। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ऑफिसर काजे स्वच्छता व पारदर्शिता आजार अन्य ERP प्रयोगेर काज चलछे। डिसेम्बर मासे ये काज शेष होबे। एर फले मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनांस मैनेजमेंट एवं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काज आरो उन्नति होबे। क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम बिलिंग एंड कलेक्शन एर क्षेत्रे यही नूतन पद्धति चालू करा होच्छे। एर अंतर्गत वीडियो कॉल एर माध्यमे कॉर्पोरेट ऑफिस बिलिंग व कलेक्शन एर समस्त तथ्य पावा जाबे एवं सठिक समय सठिक सिद्धांत ग्रहण करा जाबे। यही नूतन पद्धतिर जन्य रेवेन्यू वृद्धि पावे। एडीबी एर सहायता डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म एर काज शुरू होबे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये आधुनिक टेक्निक जेमन हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्मार्ट मीटरिंग, कवर्ड कंडक्टर, अंडरग्राउंड केबल, एयरबंच केबल, सेक्शनलाइजर, ऑटो रिक्लोजर्स एंड फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर आदि व्यवहार कोरे गुणगत विद्युत देवबा जाबे। जनरेशन सिस्टम ए ओपन साइकिल से कंबाइन साइकिल कोरे क्षमता वृद्धि करा होबे। सूरजमणि नगर त्रिपुरा प्रथम 400 KV सबस्टेशन तैयारी होच्छे। आगामी 2 बछोरे टीएससीसी के स्मार्ट यूटिलिटी करार लक्ष्य द्रुत गतिजे काज चलछे। गत 3 बछोरे टैरिफ बाड़ानो होयनी ना सत्वेव ये तो काज होच्छे पर पूर्व कृतित्व माननीय उपमुख्यमंत्री एसबे थेकेও सब चाहिए गुरुत्वपूर्ण होच्छे आमादेर कर्मीबृंदो।
তাদের সহযোগিতা ছাড়া কোম্পানির উন্নতি সম্ভব নয়। তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে টিএসসিসিএল আরও উন্নত হবে। এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার কল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় মোট 116টি পুরস্কার রয়েছে, যার মধ্যে 8টি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নির্মাণ করবেন। এই পুরস্কারের মোট মূল্য 20 লাখ টাকা। सर्वोत्तम विद्युत सेवा अवार्ड ये नगद 25 सबाई के पसंदों अनुयायी पोस्टिंग देवा होवे। यही परिकल्पनार कथा सबाई के चिट्ठी व व्हाट्सएप पर माध्यमे जथा समय जानानो होय छे। ताछाड़ाओ विभिन्न समय विभिन्न मीटिंग ए पुरस्कार एर जन्यन मनोनयन पाठानोर जन्य आग्रह कोरा होय। पुरस्कार निर्वाचन एर जन्य एकटी कमिटी गठन कोरा होय। विभिन्न सर्कल थेके आशा रिपोर्टिंग ऑफिसर नोडल তাদের কর্মক্ষমতাকে টিএসসিসিএল এর অগ্রগতির কাজে লাগাবে। তাদের এই সামূহিক প্রয়াসে আমি সকল পুরস্কার প্রাপকদের অভিনন্দন জানাই। विद्युत सेवा अवार्ड। थैंक यू सर। एर परेर 6টা अवार्ड देवें माननीय सेक्रेटरी আগরতলা ইউনিট 2। তারপর তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি শ্রীমতী খুশবু সিং, শ্রী বিনোদ দেবনাথ, শ্রী অমিত দেবনাথ, नेक्स्ट श्रीमती खुशबू सिंह, मैनेजर एग्जीक्यूटिव ESD2 विशालगढ़, सिपाहीजला यूनिट 3। नेक्स्ट श्री विनोद देवनाथ, सीनियर ऑपरेटर नॉन एग्जीक्यूटिव ESD1 विशालगढ़, सिपाहीजला यूनिट 3।
থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের অনেকগুলো পুরস্কার রয়েছে, আমরা চাইবো স্যার আপনি থ্যাংক ইউ। কিরণ গিত্তে স্যারকে আমি ওয়েট করার জন্য অপেক্ষা করব, ওনাকে মঞ্চে উঠে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আর অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন শ্রী অমিত দেবনাথ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফিনান্স এক্সিকিউটিভ ইডি উদয়পুর গোমতী ইউনিট 4-এর, কিন্তু অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করছেন সিনিয়র ম্যানেজার শ্রী পীযূষ চক্রবর্তী। তারপর শ্রী সঞ্জিত দাস, সিনিয়র হেল্পার নন এক্সিকিউটিভ ইএসডি উদয়পুর গোমতী ইউনিট 4, ওনার অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন কিরণ গিত্তে স্যার। তারপর শ্রী চন্দন দাস, সিনিয়র লাইনম্যান নন এক্সিকিউটিভ ইএসডি উদয়পুর গোমতী ইউনিট 4, ওনার হাতেও অ্যাওয়ার্ড তুলে দেবেন শ্রী কিরণ গিত্তে স্যার। থ্যাংক ইউ গিত্তে স্যার। এবার অ্যাওয়ার্ড তুলে দেবেন মাননীয় এমডি স্যার শ্রী সঞ্জয় মজুমদার এবং শ্রী অমল দেববর্মাকে। অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্যার। তারপর শ্রী বিশ্ব সাধন জমাতিয়া, ম্যানেজার গ্রেড বি এক্সিকিউটিভ ইএসডি পদ্মবিল খোয়াই ইউনিট 6। তারপর শ্রী সঞ্জয় মজুমদার, হেল্পার নন এক্সিকিউটিভ ইএসডি পদ্ম, অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন মাননীয় এমডি স্যার। তারপর শ্রী অমল দেববর্মা, হেল্পার নন এক্সিকিউটিভ ইএসডি পদ্মবিল খোয়াই ইউনিট 6। তারপর তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি শ্রী বিমল দেববর্মা, শ্রীমতী দীপ্তি রয়, শ্রী বিপ্রজিৎ পাল, শ্রী বিজয় দেববর্মা, শ্রী প্রণব কান্তি দাস। থ্যাংক ইউ এমডি স্যারকে। এবার অ্যাওয়ার্ড তুলে দেবেন বিমল দেববর্মা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফিনান্স ক্যাটাগরি এক্সিকিউটিভ ইডি কমলপুর ধলাই ইউনিট 7। অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল শ্রী দেবাশিস সরকার স্যার। এরপর শ্রীমতী দীপ্তি রয়, পিয়ন নন এক্সিকিউটিভ ইডি আমবাসা ধলাই ইউনিট 7। তারপর শ্রী বিরজিৎ পাল, ম্যানেজার গ্রুপ এ বিরজিৎ পাল। তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি শ্রী বিজয় দেববর্মা, শ্রী প্রণব কান্তি দাস, শ্রী সুশান্ত দে, শ্রী অনুজিৎ আচার্যি সবাইকে। নেক্সট শ্রী বিজয় দেববর্মা, হেল্পার গ্রেড 2 নন এক্সিকিউটিভ ইএসডি 1 ধর্মনগর ইউনিট 8। তারপর শ্রী প্রণব কান্তি দাস, হেল্পার গ্রেড 2 নন এক্সিকিউটিভ ইএসডি 1 ধর্মনগর ইউনিট 8। তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি অনুজিৎ আচার্যি, শুভব্রত দেবরয়, শ্রী রাকেশ চন্দ্র দাস, শ্রী বীর কুমার দেববর্মা, শ্রী সুভাষ দাস, শ্রী ভিক্টর জমাতিয়া, শ্রী সঞ্জীব নন্দী মজুমদারকে। নেক্সট শ্রী সুশান্ত দে।
থ্যাংক ইউ সরকার স্যার। এবার সব অ্যাওয়ার্ড তুলে দেবেন ডাইরেক্টর ফিনান্স শ্রী সরবজিৎ সিং ডোগরা স্যার। অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন অনজিৎ আচার্যি, হেল্পার গ্রেড 2, নন এক্সিকিউটিভ, কুমারঘাট, ঊনকোটি 9। নেক্সট শ্রী শুভব্রত দেবরয়, ইসি ঊনকোটি, ঊনকোটি ইউনিট 9। নেক্সট শ্রী রাকেশ চন্দ্র দাস, ম্যানেজার গ্রেড A এক্সিকিউটিভ, টিডি কুমারঘাট, আগরতলা ইউনিট 10। নেক্সট শ্রী বীর কুমার দেববর্মা, হেল্পার গ্রেড 2, নন এক্সিকিউটিভ, জিরানিয়া, আগরতলা ইউনিট 10। তারপর শ্রী সুভাষ দাস, হেল্পার গ্রেড 2, নন এক্সিকিউটিভ, বন্দোয়ার, আগরতলা ইউনিট 10। নেক্সট শ্রী ভিক্টর জমাতিয়া, ডিজিএম এক্সিকিউটিভ, বড়মুড়া, আগরতলা ইউনিট 11। নেক্সট শ্রী সঞ্জীব নন্দী মজুমদার, সিনিয়র ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ, ডিপিএনসি কর্পোরেট অফিস, আগরতলা ইউনিট 12। তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি শ্রী সাইড্যাং সাইলো এবং শ্রী ননীগোপাল দে মহাশয়কে। সঞ্জীব নন্দী মজুমদার, সিনিয়র ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ, ডিপিএনসি কর্পোরেট অফিস, আগরতলা ইউনিট 12। তারপর শ্রী সাইদেঙ্গা সাইলো, PA to ডাইরেক্টর ফিনান্স, নন এক্সিকিউটিভ, কর্পোরেট অফিস, আগরতলা ইউনিট 12। নেক্সট শ্রী ননীগোপাল দে, হেল্পার গ্রেড 2, নন এক্সিকিউটিভ, কর্পোরেট অফিস, আগরতলা ইউনিট 12। টাকা সিলভারি মেডেল, সার্টিফিকেট অফ অনার এবং চয়েস পোস্টিং, যেমনটা এমডি স্যার বলেছেন। আর এই ক্যাটাগরিতে প্রথম যিনি পুরস্কার পাবেন, আমরা অতি দুঃখের সহিত আপনাদের জানাচ্ছি, আপনারা সবাই হয়তো জানেন, ওনার এই অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করবেন ওনার হয়ে ওনার অর্ধাঙ্গিনী, ওনার স্ত্রী। আর ওনার হাতে অ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি আজকের মাননীয় প্রধান আমাদের অতিথি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে। মরণোত্তর অতি বিশেষ আরও একবার জানাই, লেট মণিরাজ দেববর্মা, ওনার পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন, ওনার অর্ধাঙ্গিনী, ম্যানেজার গ্রেড A এক্সিকিউটিভ, রুখিয়া, আগরতলা ইউনিট 11-এর অতি বিশিষ্ট বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড পেলেন। অজিত দাস,
শ্রী পীযূষ চক্রবর্তী, শ্রী ধানু বন্ধু কর্মকার, শ্রী প্রভাত সূত্রধর সবাইকে। গণেশ দেবনাথ, ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ, রানীর বাজার, আগরতলা ইউনিট 2। এরপর শ্রী দ্বিজেন্দ্র দেববর্মা, MRCBC নন এক্সিকিউটিভ, চম্পকনগর, আগরতলা ইউনিট 2। তারপর তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি শ্রী বাইথাং দেববর্মা, শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, শ্রী পীযূষ চক্রবর্তী, শ্রী ধানু বন্ধু কর্মকার সবাইকে। নেক্সট শ্রী বাইথাং দেববর্মা, ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ, বিশ্রামগঞ্জ, সিপাহীজলা ইউনিট 3। শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, যাদের নাম ঘোষণা করছি সবাইকে মঞ্চে কাছাকাছি থাকার জন্য অনুরোধ করব। নেক্সট শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, সিনিয়র হেল্পার, নন এক্সিকিউটিভ, মধুপুর, সিপাহীজলা ইউনিট 3। নেক্সট শ্রী পীযূষ চক্রবর্তী, সিনিয়র ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ, ESD উদয়পুর, গোমতী ইউনিট 4। নেক্সট শ্রী ধানু বন্ধু কর্মকার। নেক্সট শ্রী ধানু বন্ধু কর্মকার, MRCBC নন এক্সিকিউটিভ, ESD অমরপুর, গোমতী ইউনিট 4। নেক্সট শ্রী প্রভাত সূত্রধর, ম্যানেজার গ্রেড B এক্সিকিউটিভ, ESD বগাফা, বিলোনিয়া। মংলাপ্রু মগ, শ্রীমতী প্রিঞ্চিকা দেববর্মা, শ্রী অজিত কুমার দেববর্মা, শ্রী স্বপনশীল শর্মা সবাইকে তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি। এবার মঞ্চে আসছেন শ্রী মংলাপ্রু মগ, হেল্পার গ্রেড 2, নন এক্সিকিউটিভ, বগাফা, বিলোনিয়া ইউনিট 5। নেক্সট শ্রীমতী প্রিঞ্চিকা দেববর্মা, ম্যানেজার গ্রেড A এক্সিকিউটিভ, ESD খোয়াই ইউনিট 6। নেক্সট শ্রী অজিত কুমার দেববর্মা, হেল্পার, নন এক্সিকিউটিভ, ESD পদ্মবিল, খোয়াই ইউনিট 6। শ্রী স্বপনশীল শর্মা, সিনিয়র ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ, ESD দুর্গা চৌমুহনী, ধলাই ইউনিট 7। নেক্সট তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা, শ্রী খুশরাম রিয়াং, শ্রী সরজিৎ সরকার, শ্রী মনোরঞ্জন দাস, শ্রী শিবুর দেবরয় সবাইকে। নেক্সট শ্রী খুশরাম রিয়াং, হেল্পার গ্রেড 2, নন এক্সিকিউটিভ, আমবাসা, ধলাই ইউনিট 7। নেক্সট মনোরঞ্জন দেববর্মা, হেল্পার গ্রেড 2, নন এক্সিকিউটিভ, ESD 3, দুর্গা চৌমুহনী, আগরতলা ইউনিট 1। নেক্সট শ্রী সরজিৎ সরকার, অয়েলম্যান, শ্রী সরজিৎ সরকার, অয়েলম্যান, নন এক্সিকিউটিভ, EDSD গন্ডাছড়া, ধলাই ইউনিট 7। তারপর মনোরঞ্জন দাস আজ উপস্থিত হতে পারেননি, ওনার হয়ে ওনার স্ত্রী অ্যাওয়ার্ডটি নেবেন। ওনাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি
অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন শ্রী মনোরঞ্জন দাস, সিনিয়র ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ ডিজিএম ধর্মনগর ইউনিট 8। ওনার অর্ধাঙ্গিনী গ্রহণ করছেন অ্যাওয়ার্ডটি। থ্যাংক ইউ এমডি স্যার, আপনাকেও আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। এমডি স্যার এবার পুরস্কার তুলে দেবেন ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল। অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন শ্রী শিবু দেব রয়, হেল্পার গ্রেড 2 নন এক্সিকিউটিভ, যুবরাজনগর ধর্মনগর ইউনিট 8। তৈরি থাকুন শ্রী জীবনচন্দ্র দে, শ্রী সিদ্ধার্থ বাঙ্গাল, শ্রী অরুণ কুমার চাকমা, শ্রী নিরুপম গুহ, শ্রী কাজল সরকার, শ্রীমতী সেমি গুরুং, শ্রী অমিতাভ বণিক। নেক্সট শ্রী শিবু দেব রয়, হেল্পার গ্রেড 2 নন এক্সিকিউটিভ, যুবরাজনগর ধর্মনগর ইউনিট 8। ওনার হয়ে গেছে। এরপর শ্রী জীবনচন্দ্র দে, SD2 ধর্মনগর ইউনিট 8। নেক্সট শ্রী সিদ্ধার্থ বাঙ্গাল, ম্যানেজ ESD কুমারঘাট ঊনকোটি ইউনিট 9। এরপর নেক্সট শ্রী অরুণ কুমার চাকমা, সিনিয়র হেল্পার নন এক্সিকিউটিভ ESD কুমারঘাট ঊনকোটি ইউনিট 9। থ্যাংক ইউ স্যার, সরকার স্যার থ্যাংক ইউ। নেক্সট শ্রী নিরুপম তুলে দিচ্ছেন ডাইরেক্টর ফিনান্স স্যার, অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন ডাইরেক্টর ফিনান্স। নেক্সট শ্রী কাজল সরকার, হেল্পার গ্রেড 2 নন এক্সিকিউটিভ, KB বিলোনিয়া, PS3 to MD, এক্সিকিউটিভ কর্পোরেট অফিস আগরতলা ইউনিট 12। পুরস্কার নিচ্ছেন কাজল সরকার, হেল্পার গ্রেড 2 নন এক্সিকিউটিভ, বিলোনিয়া। এরপর শ্রীমতী সেমি গুরুং দেববর্মা। And the next award, Sri Amitabh Banik, LD Clerk, Non-Executive, Corporate Office, Agartala Unit 12. অতি বিশিষ্ট অ্যাওয়ার্ডের এটাই শেষ অ্যাওয়ার্ড। তবে যারা বিশিষ্ট অ্যাওয়ার্ড নিয়েছেন এবং অতি বিশিষ্ট Manager, Executive ESD1 Teliamura, Khwai, Unit 6. Next, Sri Satyajit Deborma, Junior Operator, Non-Executive ESD Monu, Dholai, Unit 7. তারপর শ্রী প্রসেনজিৎ দাস, ম্যানেজার গ্রেড বি, এক্সিকিউটিভ ESD পানিসাগর, ধর্মনগর ইউনিট 8।
তারপর জি জুনিয়র অপারেটর নন এক্সিকিউটিভ ধর্মনগর ইউনিট 8। শ্রী শঙ্কর চৌধুরী সিনিয়র ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ টেস্টিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডিভিশন আগরতলা ইউনিট 10। Next, Sri Daniel Cookie, Sri Daniel Cookie, helper, grade 2, non-executive, Ambasha, Agartala Unit 10. Next, Sri Shubroto Devnath, Senior Manager, Executive, Office of the MD, TPGL, Agartala Unit 11. Next, Sri Prashanto Shaha, Manager, Grade A, Executive, MMD Corporate Office, Agartala Unit 12. Next, Sri Nepal Chandra Ghosh, LD Clerk, Non-Executive, Corporate Office, Agartala Unit 12. যে 11 জন সর্বোত্তম বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড পেলেন, আপনাদের সবাইকে একটু তাড়াতাড়ি মঞ্চে উঠে আসার জন্য একসঙ্গে অনুরোধ করছি গ্রুপ ফটোর জন্য। সর্বোত্তম বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড যারা পেলেন, সর্বোত্তম বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড 11 জন, কাইন্ডলি তাড়াতাড়ি মঞ্চে উঠে আসবেন। এরপর অতি বিশিষ্ট এবং এরা হচ্ছে সর্বোত্তম বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড 2021 যারা পেয়েছেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। এরপর অতি বিশেষ যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, সামনে যদি কয়েকজন বসে যেতে পারেন আর সার্কেলটা বড় করে দিতে পারেন, তাহলে সবাই একসঙ্গে সুন্দরভাবে ছবিটা আসবে। অতি বিশিষ্ট এরপর বিশিষ্ট যারা রয়েছেন, কাইন্ডলি সবাই তাড়াতাড়ি একটু মঞ্চে উঠে আসবেন। বিশিষ্ট ক্যাটাগরিতে যারা ছিলেন, যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, কাইন্ডলি মঞ্চে উঠে আসুন তাড়াতাড়ি একটু গ্রুপ ছবির জন্য। ডাইরেক্টর ফিনান্সার যারা এই সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছেন, লিস্ট অফ উইনার্স, আপনারা কাইন্ডলি সার্টিফিকেটটা নিয়ে মঞ্চের পাশেই থাকবেন, কারণ আপনাদেরও গ্রুপ ফটো নেওয়া হবে। সো প্রথম পাচ্ছেন মৃদুল কান্তিনাথ, জেনারেল ম্যানেজার টেকনিক্যাল, TPGL, মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। বাকি তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি শ্রী গৌতম মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুশান্ত পাটারি, শ্রী অভিজিৎ শুক্ল দাস, শ্রী রূপম ভট্টাচার্য, মিস শতাব্দী দে, শ্রী কৌশিক চ্যাটার্জি, শ্রী হরিন্দর শর্মা এবং শ্রী বিষ্ণুচন্দ্র। নেক্সট, শ্রী গৌতম মুখোপাধ্যায়, জেনারেল ম্যানেজার ফিনান্স, TSECL। নেক্সট, শ্রী সুশান্ত পাটারি, প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ, IT, TSECL। নেক্সট, শ্রী অভিজিৎ শুক্ল দাস, প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ, IT, TSECL। Next, Sri Rupam Bhattacharjee, Assistant Manager, Operation, Teleperformance.
Next, Miss Shatabdi De, Team Leader, Teleperformance. Next, Sri Kaushik Chatterjee, Distribution Franchisee. Sri Kaushik Chatterjee. Next, Sri Harinder Sharma, Distribution Franchisee. Next, Sri Vishnu Chandra Jain, Security Supervisor. যারা সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন পেলেন সবাইকে আরও একবার মঞ্চে উঠে আসার সঙ্গে অনুরোধ করছি একসঙ্গে সবাইকে একটা গ্রুপ ছবি যারা পেয়েছেন এই মুহূর্তে যে 9 জন গ্রুপ ছবির জন্যে। सबके नमस्कार। त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड आयोजित विद्युत सेवा अवार्ड ये कार्यक्रम मध्ये उपस्थित मुख्य अतिथि एवं राज्येर उपमुख्यमंत्री श्री जिष्णु देबबर्मा महोदय, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर केले, डायरेक्टर टेक्निकल देवश्री सरकार जी, डायरेक्टर फाइनान्स श्री डोगरा जी, एखाने उपस्थित सबाई आमार मने हय आज के एटा खूबई आनंदेर दिन जे TSECL जे अधिकारी कर्मचारी গত দিনে ভালো কাজ করেছেন, ভালো কাজ করতে পেরেছেন, ওদের আজকে আমরা সম্মানিত করেছি। TSECL একটা অটোনমাস সেপারেট করা হয়েছে এই জন্য কি এখানে কাজকর্মের যে গতি, কাজকর্মের যে কোয়ালিটি এটা ভালো হবে, এই জন্য অটোনমাস ফ্রিডম দেওয়া আছে। তো আমরা দেখছি এটা গত কয়েক বছর মধ্যে TSECL শুধু আমাদের নর্থ ইস্টে নাই, আমাদের দেশে একটা ওয়েল পারফর্মিং ডিসকম মধ্যে এটা র্যাঙ্ক হচ্ছে। তো যখন এমডি সাহেব আমাকে বলেছেন যে আমরা বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড দিতে যাচ্ছি, তো আমি তো এখানে সরকারি চাকরি করার আগে আমি 4 বছর প্রাইভেট সেক্টর মধ্যে কাজ করেছি। আমি আগে টাটা মোটরস মধ্যে স্যার কাজ করেছি। যে টাটা ইন্ডিকা কার ছিল, টাটা ইন্ডিকা কার 1998 মধ্যে আমি ওই টাটা ইন্ডিকা কার প্রোডাকশন ইউনিট, তারপরে টাটা সাফারি মধ্যে কাজ করেছি। তো প্রাইভেট সেক্টর মধ্যে এই ধরনের অ্যাওয়ার্ড, পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন এটা নিত্য ওনারা করে, কিন্তু সরকার মধ্যে এটা হয়নি। যখন এমডি সাহেব বলেছেন কি আমাদের দেশে কোনো ডিসকম এরকম অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি করেনি, তো আজকে আমরা দেখছি প্রায় 73 জন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, সবাই র্যাঙ্ক। এখানে আমরা দেখছি সিনিয়র অফিসার্স, মিডল লেভেল অফিসার্স, টেকনিক্যাল, নন টেকনিক্যাল, এক্সিকিউটিভ, নন এক্সিকিউটিভ, LDC पर्यंत আমরা সিকিউরিটি অফিসার पर्यंत সবাইকে আমরা সম্মানিত করছি। আমি একটা বুক পড়েছি, বিনীত নায়ার, এ HCL টেকনোলজি একটা কোম্পানি আছে, সফটওয়্যার কোম্পানি, খুবই সাকসেসফুল কোম্পানি।
এই কোম্পানির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন বিনীত নায়ার, ওনার একটা বই আছে, আমি আপনাকে সবাইকে বলবো আপনি পড়েন, ইংলিশ বই আছে, এমপ্লয়ি ফার্স্ট কাস্টমার সেকেন্ড, এটা বইয়ের নাম আছে। যদি ওনারা যদি মনোযোগ দিয়ে যদি কাজ না করে, কমিটমেন্ট দিয়ে যদি কাজ না করে, আমাদের কোনো কাস্টমার স্যাটিসফাই হতে পারবে না। তো এই জন্য বিনীত নায়ার সাহেব বুক লিখেছে, এমপ্লয়ি ফার্স্ট, ইফ ইউ টেক কেয়ার অফ এমপ্লয়ি, customers is automatically taken care. But if you take care of only customer and if you don't take care of our employee কে আমরা যদি ওদের আমরা যে প্রশ্ন আছে, সমস্যা আছে, এরকম অ্যাপ্রিসিয়েশন করা না করি, তাহলে আমাদের কাস্টমারও আমরা স্যাটিসফাই করতে পারবো না। তো এমপ্লয়ি ইজ অলসো অ্যাজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ দ্য কাস্টমার। তো আমরা দেখছি এখানে গভর্নমেন্ট সেক্টরमध्ये ইচ্ছা থাকলে যে কোনো কাজ আমরা একদিনে করতে পারি, এক সপ্তাহে করতে পারি, এক মাস লাগতে পারে, এক বছর লাগতে পারে। ইফ নোবডি পেজ অ্যাটেনশন, তাহলে এক বছর দু বছর কাজ থমকে যায়। যদি কোনো ইফিশিয়েন্ট অফিসার অথবা স্টাফ যদি ইচ্ছা করে, তাহলে উনি নিজের চেষ্টায় প্রচেষ্টায় ওই কাজটা কম সময়ের মধ্যে করতে পারে। তো যে কোনো অর্গানাইজেশন কমিটেড অফিসার স্টাফ থাকলে এটা পারফরমেন্স অটোমেটিক্যালি ভালো হয়। তো আমরা আশা করব আজকে যে বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড যে শুরু করা হয়েছে, এটা আগামী দিনে প্রত্যেক বছর আমরা করব। এখানে যেভাবে পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন করা হয়েছে, ইন আ রেশনাল ওয়ে, ইন আ নন পার্টিসান ওয়ে, আমি আশা করব আগামী দিনেও যারা আজকে অ্যাওয়ার্ড পাননি ওনারাও ভালো কাজ করেছেন, কিন্তু আমরা কয়েকজনকেই অ্যাওয়ার্ড দিতে পারবো। যেমন এখানে গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড, সিলভার, ব্রঞ্জ ক্যাটাগরি করা আছে। তো যারা ভালো কাজ করেছে কিন্তু এই কাট অফ মধ্যে ওনারা আসেনি, আমি আশা করব আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করে উনি আগামী দিনে অবশ্যই অ্যাওয়ার্ড পাবে। আমি আবার এমডি সাহেব, ওনার টিম সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। উনি একটা ভালো এখানে ইনিশিয়েটিভ উনি নিয়েছেন। নিশ্চিত বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড যে আমরা শুরু করেছি, এটা আগামী দিনে টিএসইসিএল পারফরমেন্স উপরেও এটা ভালো পরিমাণ হবে। তো আবার আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্যে এবং আপনার প্রেরণা যোগানোর জন্যে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আবারও আমরা ফিরে যাব অ্যাওয়ার্ডে। আর এবারের অ্যাওয়ার্ডগুলো অবশ্যই স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড, বেস্ট ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি অ্যাওয়ার্ডস অফ দ্য ইয়ার। এখানে যারা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন তারা পাচ্ছেন 25,000 টাকা, গোল্ডেন মেডেল, সার্টিফিকেট অফ অনার এবং চয়েস পোস্টিং। তো বেস্ট ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি অ্যাওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়ার জন্যে আমি আবারও মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং সকল ডিগনিটারিজদের অনুরোধ করব। সো অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরি বেস্ট পলিসি মেকার, আর অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন শ্রী অসীম ভৌমিক, সিনিয়র ম্যানেজার, অফিস অফ দি ডিজিএম সিএনটি, TSECL কর্পোরেট অফিস, আগরতলা। শ্রী অসীম ভৌমিক সম্পর্কে বলতে হয়, এক্সিলেন্ট ইন মেকিং ইন নিউ ইনোভেটিভ প্রজেক্টস, পলিসি ডকুমেন্টেশন, ট্যারিফ পিটিশন সাবমিশন followed by regulatory commission. উনি পাচ্ছেন 25,000 টাকা, গোল্ডেন মেডেল, সার্টিফিকেট অফ অনার এবং চয়েস পোস্টিং। নেক্সট ক্যাটাগরি বেস্ট ক্রিয়েটিভ ইনোভেটিভ ওয়ার্কস। এই ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন বেস্ট ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি অ্যাওয়ার্ড শ্রী সুদীপ দাস, ম্যানেজার ফিনান্স, TSECL কর্পোরেট অফিস, আগরতলা। ক্যাটাগরি বেস্ট ক্রিয়েটিভ ইনোভেটিভ ওয়ার্কস শ্রী সুদীপ দাস, ম্যানেজার ফিনান্স। নেক্সট ক্যাটাগরি
Best Implementing Officer. Next category, Best Implementing Officer. A award পাচ্ছেন শ্রী মধুসূদন সরকার, DGM MMD, Tripura State Electricity Corporation Limited, Corporate Office, Agartala. Best Implementing Officer. Individual category-তে Best Implementing Officer Sri Madhusudhan Sarkar, DGM MMD, TSECL Corporate Office, Agartala. And the next Best Leadership Award. এই ক্যাটাগরিতে Best Leadership Award ক্যাটাগরিতে পাচ্ছেন শ্রী রঞ্জন দেববর্মা, AGM Transmission Circle, Agartala. Ladies and gentlemen, Best Individual Employee Award of the Year, Best Leadership Award, Sri Ranjan Deborma, AGM Transmission Circle, Agartala. এবার আমরা যাব বেস্ট সার্কেল, বেস্ট ডিভিশন, বেস্ট সাব ডিভিশন এবং বেস্ট সেকশন অ্যাওয়ার্ডে। এই ক্যাটাগরিতে যারা অ্যাওয়ার্ড পাবেন ওনারাও পাবেন গ্রুপে। ওকে, শ্রী রঞ্জন দেববর্মন কিছু বলবেন। আমি বেশি সময় নেব না। মঞ্চে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার্স, তাদের পরিবারবর্গ এবং প্রেস, প্রিন্ট ও মিডিয়া বন্ধুগণ, আজকে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাকে যে পুরস্কৃত করা হলো, এই অ্যাওয়ার্ড আমি উৎসর্গ করছি TSECL এর সকল স্তরের আমার সহকর্মী এবং আমার সকল ইঞ্জিনিয়ার কলিগদের উদ্দেশ্যে। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস রাখি যে সমগ্র রাজ্যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে যে সুবিশাল উন্নয়নের কর্মধারা বর্তমানে চলছে, তার সাফল্যের নিরিখে আমাদের রাজ্যকে উন্নত থেকে উন্নততর সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা নেবে। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবার মানকে আরও উন্নত করার কাজে আমাদের সকলের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ থাকবে, এই আশা ব্যক্ত রাখছি। পরিশেষে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমার পুরস্কৃত অর্থ রাজ্যের জনকল্যাণের ব্যবহৃত হওয়ার জন্য আমি আমার পুরস্কৃত অর্থের পুরোটাই মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। আমি বিনম্রভাবে আবেদন করছি শ্রদ্ধেয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা স্যারকে এই হাতে পুরস্কৃত অর্থ প্রদান। স্যার, আপনি গ্রহণ করবেন। ধন্যবাদ। ভীষণ মহৎ কাজ, বড় মনের পরিচয় শ্রী রঞ্জন দেববর্মন, AGM ট্রান্সমিশন সার্কেল, আগরতলা দেখালেন। ওনার প্রাপ্ত রাশি উনি তুলে দিলেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের জন্যে। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রী রঞ্জন দেববর্মন আপনাকে। নেক্সট আমরা যে ক্যাটাগরিতে যাব তা হচ্ছে বেস্ট সার্কেল, বেস্ট ডিভিশন, বেস্ট সাব ডিভিশন এবং বেস্ট সেকশন অ্যাওয়ার্ডে। Ladies and gentlemen, Best Section Award 2021, Vigilance Cell, Corporate Office, Agartala. A round of big applause for Vigilance Cell, Corporate Office, Agartala for receiving Best Section Award.
একটা জোর হাততালি হোক তেলিয়ামুড়া ইলেকট্রিক্যাল সাব ডিভিশন 1 এর জন্য বেস্ট সাব ডিভিশন অ্যাওয়ার্ড। We are proud of them. Best Subdivision Award, Teliamura Electrical Subdivision 1. Thank you. Next, Best Division Award. Best Division Award 2021. And a jor hattali hook, ladies and gentlemen, for Shantir Bajar Electrical Division. We are proud of you, Shantir Bajar Electrical Division. Last but not the least, next award, Best Circle Award. Best Circle Award পাচ্ছেন 2021 এর DP&C Circle Corporate Office Agartala. Best Circle Award 2021 পাচ্ছেন DP&C Circle Corporate Office Agartala. I want to call my colleagues also, Sumit, Shubir, Sandeep, Nandi Majumdar, Johar Dev Burma. So everybody please come here to take this. Quickly. যাদের নাম বলা হলো সবাইকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। DP&C সার্কেল অফিসের যদি কেউ থেকে থাকেন কাইন্ডলি টু রিসিভ দি অ্যাওয়ার্ড। Ladies and gentlemen, Best Circle Award 2021 পাচ্ছে DP&C Circle Corporate Office Agartala. It's a moment of joy, it's a moment of proud. Thank you so much. একটা গ্রুপ ছবির জন্য যারা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং যারা বিভিন্ন ডিভিশন এবং সাব ডিভিশন সেকশন সার্কেল পেয়েছেন সবাইকে একসঙ্গে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়িরা শ্রেয়সী মঞ্চে আসার জন্য তাড়াতাড়ি অনুরোধ করছি একটু। Thank you everyone. Thank you so much. এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি অনারেবল ডেপুটি চিফ মিনিস্টার শ্রী জিষ্ণু দেববর্মন স্যারকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্যে। সিএলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডক্টর কেলে, আমাদের টিএসিএলের ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল, ডাইরেক্টর ফাইন্যান্স, যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তাদেরকে সবাইকে অভিনন্দন। আর যারা আপনারা আসছেন টিএসিএল পরিবারের সঙ্গে যুক্ত আছেন কোনো না কোনোভাবে, সবাইকে আমার নমস্কার। আবার আমার পূর্ববর্তী বক্তা সেক্রেটারি পাওয়ার বলছিলেন যে টিএসিএলকে আমরা আলাদা করে দিয়েছি রাজ্য সরকার থেকে, কর্পোরেটাইজ করে দিয়েছি আন্ডার কোম্পানিজ অ্যাক্ট, এবং সেটা করা হয়েছে যে দ্রুতগতিতে কাজ হয়, একটা কর্পোরেট কালচার আসে, এফিসিয়েন্সি বাড়ে। এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যাই বলুক, যে সংস্থা নিজের কর্মচারীদেরকে সম্মান দিতে পারে না, যে সংস্থা নিজের কর্মচারীদের যে সার্ভিসকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না, সেই সংস্থা খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পারে না। এবং আজকের এই যে পুরস্কার বিতরণ সেরেমনি হচ্ছে, সেটাতে আমি বসে দেখছিলাম, ভাবছিলাম
78 পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্তরে, ইন্ডিভিজুয়াল, কালেকটিভ, এক্সিকিউটিভ, নন এক্সিকিউটিভ, অ্যাক্রস দ্য বোর্ড, লাইনম্যান, হেল্পার, ম্যানেজার্স, ডিজিএমস, এইজিএমস। এবং কেলে সাহেব আমাকে বলছিলেন এটার জন্য মাত্র খরচ হয়েছে 11 লক্ষ টাকা। 20 লক্ষ ছিল প্রভিশন, সেটাও খরচ হয়নি, মাত্র 11 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। 78টা পুরস্কারে 11 লক্ষ টাকা মানে টোকেন মানি। টাকাটা বড় নয়, অর্থ বড় নয় এখানে, সেটা টোকেন হিসাবে দেওয়া হয়েছে। সম্মানটা বড়, স্বীকৃতিটা বড়, যে আমরা সব একসঙ্গে মিলে কাজ করছি। আর বিশেষ করে এই অতিমারির সময়ে বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের যারা এমপ্লয়িজ আছে ওদেরকে সম্মান দিচ্ছে। আঙ্গনওয়াড়ি হোক, হেলথের হোক, ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার্স বলে, সেখানে টিএসএল দেবে না কি কারণে? যারা আপনারা আছেন টিএসএল পরিবারের প্রত্যেকজনই ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার। অতিমারির সময়ও এবং অতিমারি ছাড়াও যখন ত্রিপুরা রাজ্যের সারা রাজ্য দুর্গাপূজায় মানায়, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু বসে থাকে 7-9 টিলায়, আমি দেখেছি। আমিও যাই মধ্যে মধ্যে, যার অফিসে বসে থাকে, পূজাটা ভাবে সুন্দরভাবে যেতে যেমন পারে, মানুষ যেমন উৎসবের আমেজে সেই পূজাটা কাটাতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারদেরও পরিবার আছে, লাইনম্যানদেরও পরিবার আছে, হেল্পারদেরও পরিবার আছে, তা সত্ত্বেও বৃহৎ একটা কাজের জন্য সবাই যুক্ত থাকে, পূজার সময় হোক। সুতরাং এমন একটা সংস্থার কর্মীদেরকে আমরা সম্মান দেব না, স্বীকৃতি দেব না, অর্থ তো খুবই টোকেন। যদি কোনো চিন্তা ভাবনা থাকে এরকম, সেটা খুব বেদনাদায়ক এবং মোস্ট আনফর্চুনেট। আমি আবার বলছি যে সংস্থা, যে কোনো সংস্থাই হোক, বিশেষ করে কর্পোরেট সংস্থা, যদি নিজের কর্মচারীদেরকে স্বীকৃতি দিতে না পারে, উৎসাহিত করতে না পারে, একটা ফ্যামিলিতে বাঁধতে না পারে, একটা টিমে বাঁধতে না পারে, সেই সংস্থা বেশি দিন এগিয়ে যায় না, সেটা প্রমাণিত। গীতে সাহেব বলছিলেন, এটা বইয়ের কথা, পুস্তকের কথা, খুবই ইন্টারেস্টিং, এবং সেটা কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টের মূল কথা। A happy corporation is an efficient corporation. A happy corporation is a corporation that works. A happy corporation where there is job satisfaction, where there is respect, where there is recognition, that corporation will flourish. এবং আজকের এই পুরস্কারে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, লেট মণিরাজ দেববর্মাকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হলো, ওনার পরিবার এসছেন, সেটা খুব লক্ষণীয় ব্যাপার। মানুষ থাকে না, ওর কাজ থেকে যায়, সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় টিএসএল এ, সেটা কিন্তু খুব বড় কথা। যারা আমাদের মধ্যে নেই, আজকে নেই বলে আমরা ভুলে যাইনি, আজকে আমাদের মধ্যে নেই উনি, কি উনার কাজ রয়ে গেছে, উনার আজকে সম্মান দেওয়া, উনার আজকে স্বীকৃতি দেওয়া, সে নেই, কিন্তু আজকে উনি আমাদের পরিবারের লোক। সেই স্বীকৃতি দেওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট কালচারে। এবং টিএসএল, আমি যখন মন্ত্রী হয়েছিলাম নতুন, অনেক প্রোগ্রাম করেছি আমরা, সৌভাগ্য করতে হয়েছে, আরও অনেক কানেকশন হয়েছে, লাইনগুলো পুরনো হয়েছে, আমরা টাকার ব্যবস্থা করেছি এডিবি থেকে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে, এনএসি থেকে। যে প্রজেক্ট 13 বছর ধরে চলছিল, চলছে তো চলছেই, সংগ্রাম চলছে, চলবে, 13 বছর চলছিল, সেই কাজটা টিএসএল আজকে 3.5 বছরে শেষ করে গঙ্গানগর অবধি, আম্বাসা টু গঙ্গানগর লাইন করেছে।
আশা করি ডিসেম্বরের 31 তারিখের মধ্যে সেটা পৌঁছে যাবে গন্ডাছড়ায়। এবং আমাকে ফিডব্যাক দেওয়া হয়েছে টিএসিএল থেকে, আমবাসা টু গঙ্গানগর লাইন করার পর একদিন ট্রিপিং হয়েছে, একবার ট্রিপিং হয়েছে, সেটা আমি বিশ্বাস করিনি। আমি আবার ক্রস চেক করেছি আমাদের সংগঠনের লোক থেকে, আর সেই খবরটাই পেলাম। আগে গঙ্গানগরের লাইন থাকতো না, আমরা রাজনীতি করি, আমরা যেতাম। লোকসভা নির্বাচনে গেছি, বিধানসভা নির্বাচনে গেছি, এডিসি নির্বাচনে গেছি, আমরা থাকতোই না। সেখানে আজকে বলছে একটা ট্রিপিং হয়েছে। কয় মাস হয়ে গেছে রঞ্জন? 2-3 মাস না, 3 মাসে একটা ট্রিপিং। আমি সবসময় পছন্দ করি ক্রিটিসিজম হোক, সমালোচনা হোক, আমি পছন্দ করি। আমি নিজেই সমালোচক, আমার অফিসাররা জানবে যারা আমার কাছে আসে। কিন্তু সমালোচনা হওয়া উচিত, গঠনমূলক। আমি কাকেও এখানে উপদেশ দিচ্ছি না, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সংস্থা কাজ করার চেষ্টা করছে, কাজ করছে, টাকা জোগাড় করছে বিভিন্ন জায়গার থেকে। রেকর্ড টাইমে ইএপি হয়েছে, এক্সটার্নাল এইডেড প্রজেক্ট এডিবি থেকে রেকর্ড টাইমে হয়েছে। আগে ইএপি করতে 2 বছর 3 বছর লাগতো, 6 মাসে ইএপি করে নিচ্ছে ডিপিআর বানিয়ে এই টিএসিএল। কিছু ঘাটতি থাকতেই পারে কাজে। আমরা যখন নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে আসি, কিছু টিদিং প্রবলেম, শুরু হওয়ার প্রবলেম থাকে, প্রিপেড মিটার থাকতে পারে, কল সেন্টারও থাকতে পারে প্রবলেম কিছু কিছু। আর সেটাও সত্যি কথা, মানুষ স্টেটাসকো পছন্দ করে, যেমন আছে এমন থাক। কিন্তু সেটা দিয়ে আজকের জগতে চলা যায় না। আজকে ফাস্ট চেঞ্জিং বলে স্টেটাস কো মেনটেন করে চলা যায় না কোনো সংস্থার। যেমন প্রকৃতিতে স্ট্যাগনেশন ইজ ডেথ, স্ট্যাগনেশন হওয়া মানে এই সংস্থার কাম শেষ। নতুনত্ব নিয়ে আসতে হয়, চেঞ্জ করতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রিপেইড মিটার করছি আমরা, স্মার্ট কল সেন্টার করছি, ফ্র্যাঞ্চাইজি মোড করছি, অনেক কিছু নতুন করছি। আর নতুনত্বের মধ্যে প্রথম কিছু প্রবলেম দেখা যাবে। যখন আধার কার্ড করা হয়েছিল প্রথম তখন এমন হয়েছে, অনেক প্রবলেম হয়ে গেছিল। যখন ওয়ান রেশন কার্ড ওয়ান নেশন করতে গেছি তখনও প্রবলেম হয়েছে, অনেক কমপ্লেন এসছে। কিন্তু সলিউশন এখানেই। যে কোনো সংস্থার, টিএসএল হোক, অন্য কোনো সংস্থার হোক, এগিয়ে যাওয়া, চেঞ্জ টু দ্য টাইমস, অ্যাডাপ্ট টু দ্য টাইমস, ডু সামথিং নিউ। আর নিউ করতে গেলেই অনেক বাধা আসবে। কারণ আমি বললাম, অনেক লোক আছে যারা স্টেটাসকো পছন্দ করে, যেমন আছি তেমন ভাই লাড়াচাড়া করো না, বা আমার কমফর্ট জোন, সেখানে আমি আরাম পাই, সেখানেই হোক। সুতরাং যে কোনো নতুন কাজ করার সময় কিছু না কিছু বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে, কিছু ঘাটতি থাকবে, সেটাকে ইভলভ করা দরকার। এভরি সিস্টেম হ্যাজ টু ইভলভ, এভরি সিস্টেম হ্যাজ টু ইভলভ। রাতারাতি সব কিছু ঠিক হয়ে যায় সেটা হয়তো সম্ভব না। বিশেষ করে পাওয়ার সেক্টরে, বিরাট সেক্টর, অনেক অর্থ লাগে, অনেক যন্ত্রপাতি লাগে, অনেক ইঞ্জিনিয়ার লাগে। টিএসিএলও সংস্থা কর্পোরেশন হয়েছে, এর মধ্যে আমি জানি অনেক সমস্যা আছে, সময় মতো পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি যখন এই সংস্থাকে বানানো হয়েছে। আমাদের কি বলে প্রবলেম সবই আমরা তৈরি করিনি, কিছু লেগেসি প্রবলেম আছে, উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছি আমরা। যে কোনো সরকার পায়, উত্তরাধিকার হিসাবে আমরা ক্ষমতা যেমন পেয়েছি, সমস্যাও পেয়েছি। এবং এই সমস্যাগুলি দূরীকরণের জন্য আপনারা দিনরাত খাচ্ছেন, কাজ করবেন না কেন? কাজ তো করছি টিএসএল।
আমি তো আগরতলার লোক, আগেও দেখেছি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, এমন না যে আমি কোথাও বাইরে থেকে এসেছি, এখানেই পড়াশোনা করেছি এমবিবি কলেজে। পাওয়ারের অবস্থা কী ছিল আগে সেটাও জানি, আমাদের কাছে চার্টও আছে, আউটেজ কত হতো, কই ঘন্টায় মেরামত হতো, সেটাও তো। আর সুন্দর পুরস্কার হয়েছে অক্রস দ্য বোর্ড, এক্সিকিউটিভ, নন এক্সিকিউটিভ, সেকশন, ডিভিশন, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাওয়ার্ডস, কালেকটিভ অ্যাওয়ার্ডস। আর এত কম টাকায়, টাকা তো কোনো প্রশ্নই উঠে এখানে, জাস্ট টোকেন, টোকেন, একটা টোকেন দেওয়া হয় সাম্মানিক, টোকেন মানি। 78 পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এত সুন্দরভাবে। কিন্তু টিএসএল যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে, যারা টিএসএল সঙ্গে পরিবারের লোক, ওদেরকে আমি বলতে চাই কাজ ঠিক মতো করা দরকার, কারণ পাওয়ারটা এমন সেন্সিটিভ, এমন সেন্সিটিভ, আর লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে পাওয়ার নিয়ে। আপনি যতই পাওয়ারে ডেভেলপমেন্ট করবেন, যত কমই যাক, মানুষ আরও আওয়াজ করবে কিন্তু, কারণ মানুষের লাগে। এই আধুনিক যুগে পাওয়ার ছাড়া জীবন কাটাতে পারে না, এসেনশিয়াল কমোডিটি পাওয়ার হয়ে গেছে। সুতরাং আরও ভালোভাবে কাজ করা, এবং আমি পাওয়ার গ্রিডকেও বলি, ভালো কাজ করছে ওরাও, যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করছে, সাবস্টেশন বানাচ্ছে। ওয়ার ফুটিংয়ে পাওয়ার স্টেশন ওপেনিং হচ্ছে, সাবস্টেশন কয়টা হয়ে গেল? এখন 9টা হয়ে গেছে, 9টা হয়ে গেছে, কালকে 2টো হবে, একদিনে কালকে 2টো পাওয়ার স্টেশন ওপেন করবো আমরা, কুমারঘাট আর ধর্মনগর। প্রায় প্রত্যেক দিনই, প্রত্যেক সপ্তাহে বললে হয়, পাওয়ার স্টেশন খোলা হচ্ছে। পাওয়ার স্টেশন তো আর কিছু দেখানোর জন্য খোলা নয়, এই পাওয়ারের সমস্যা দূরীকরণের জন্যই খুলছি আমরা। সুতরাং টিএসএল অ্যাজ এ ফ্যামিলি ইজ ওয়ার্কিং 24/7। কিছু ঘাটতি থাকতে পারে, কিছু লোক এত বড় সংস্থাতে কাজ না করতে পারে, এর জন্য পুরা সংস্থাকে দোষী কালিমা লিপ্ত করা সেটা হয়তো উচিত না, কোনোখানেই করা দরকার নেই এটা। কারণ আমি জানি, 3.5 বছর কাটিয়েছি টিএসএলের সঙ্গে আমি পাওয়ার মিনিস্টার হিসাবে। অধিকাংশ লোকই কাজ করতে চায়, অধিকাংশ লোকই মানুষের সেবা করতে চায়। ত্রিপুরাকে নিজের স্টেট, দিস ইজ আওয়ার হোম স্টেট, সেখানে আমাদেরকেও থাকতে হবে। যারা ইঞ্জিনিয়ার, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, ওদেরকেও থাকতে হবে এখানে, ওদের ছেলেমেয়েরাও এখানে পড়াশোনা করে। সুতরাং এই উন্নতি করার জন্য কে না চায়? কিছু লোক থাকতে পারে যারা নেগেটিভ মাইন্ডেড, এটার জন্য একটা পুরো সংস্থাকে কালিমা লিপ্ত করা। টিএসএল কাজই করে না, কাজ না করলে কিভাবে গঙ্গারঙ্গর লাইনটা হলো, কিভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে বা প্রত্যেক 10 দিনে পাওয়ার স্টেশন তৈরি হচ্ছে, কিভাবে আউটেজ কমে গেছে, কিভাবে নতুনত্ব নিয়ে আসছে, প্রিপেড মিটার বসছে, ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে, সেটা বিভিন্ন কারণের জন্য হচ্ছে। ফল্ট রিপেয়ারও আমি জানি আগের থেকে ভালো হয়েছে। সুতরাং কাজ ভালো হচ্ছে, এবং এই পুরস্কার দেওয়ার মানে কি? প্রত্যেকের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া, সেন্স অফ বিলঙ্গিং, যেন আমার সংস্থা আমাকে সম্মান দিতে জানে, আমার সংস্থা আমাকে স্বীকৃতি দিতে জানে। তাই আজকের এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। আশা করি আগামী দিনে আরও বড় রূপে হবে, আরও সুন্দরভাবে হবে। আর যারা পুরস্কার পেয়েছে ওদেরকে আবার অভিনন্দন জানাই। যারা পায়নি, আশা করব ভবিষ্যতে আপনারাও পাবেন, এবং মানুষের জন্য কাজ করবেন। কারণ এই রাজ্য তো আমাদেরই থাকতে হবে এখানে। এই বলে আমি আমার ভাষণ এখানে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আপনার এই মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আগামী দিনে চলার পথে অবশ্যই প্রেরণা যোগাবে আমাদের সবাইকে আপনার বক্তব্য। এবার মে আই কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট ডাইরেক্টর ফিনান্স
TSECL, Sri Sarabjit Singh Dogra, to kindly deliver vote of thanks. Good evening, everyone. This is a red letter day in the historic journey of TSEL, as we are observing today the inaugural annual Vidyut Seva Award Ceremony 2021. This day indirectly confirms that we have completing 15 years of its existence after becoming a corporate entity in Jan 2005. The company is leaving behind the habit of baby steps and it is ready for big steps in whatever it does, otherwise in the heavily focused power sector in the country. This award, I understand it's very unique award, and it is TSEL is the first DISCOM in the country which has introduced such a I'll say lucrative incentive scheme where good money is paid to the award winners for their contribution, good initiatives, innovative ideas throughout the year of 2021. This year we had good amount scheme sanctioned and approved by the board of directors. We could utilize only 55 to 60% of the number of awards and allocations. I am sure this event will force the other employees to come forward, do something different during next year, and they will be occupying the seats which are occupied today by the winners of 2021. I am honored and lucky to have the opportunity to give a vote of thanks on this special day. First of all, I would like to convey our very special thanks to Honorable Deputy Chief Minister Shri Jishnu Dev Verma for his presence in this function. Despite his numerous official engagements with tight schedules when he is holding all the important portfolio of Deputy Chief Minister of the state, along with as the Cabinet Minister of Finance and Power. Sir, we are all really indebted with your presence here, and also for always getting your wholeheartedly support in all our small or big steps, either for adding new assets, improving or strengthening our existing infrastructure, or for new initiatives for better operational efficiencies, or taking care of large size of clients within the state as well as outside the state. Thank you, sir, for sharing with us your words of wisdom. We are sure that we will act on the advice or wisdoms, few words which you have spoken just now, and next year when we meet, we will put up a good show by the people whom I feel are ordinary people but with the extraordinary attitude. Our next thanks are for our Secretary Power, Shri Kiran Gite. Despite long list of his portfolios, he is handling currently including PWD, Power, Urban Development, Tourism, Labor, etc. He has always been kind enough to pay special attention to the issues related to our sector, our company, and his presence today in this function is the proof of his kindness. Sir, we are all hugely indebted with your presence here and for the special attention which we get from you to our issues and problems. We are sure that with this support, it will enable us to do better things in time-bound manner and become one of the best undertakings in the state and best DISCOM in the country. Sir, special thanks to you for nice words of wisdom and sharing with us your plans for making this company
a best performing discom in the country. Our next thanks are our own leader, Managing Director, TSCL, Dr. M.S. Kele. He is among the renowned faces which I understand, I feel with my short attachment or working with this sector, it is very new sector for me. He has introduced lot of new initiatives, best practices in the company for putting up good all-round performance, just like an all-rounder in a cricket team. If I am to list one of his such initiatives from the list of long list of reforms, initiatives introduced during his current tenure as head of this company, I can say without any hesitation that this event function is proof of that. Thank you, sir, for guiding all of us and pushing this company on the path of becoming a consistent high performer. I would like to thank all the TSCL employees and their families, members who are present here today who have contributed to make this event a grand success. My special thanks for the friends from print and electronic media for covering this event, and would like to make a special request to them to strengthen our hands for continuous improvement with deserving and positive coverage of efforts for improvement in this particular state and power sector. At the end, I would like to thank everybody associated with organizing this event and making perfect arrangements for making this event a grand success. Goodbye and thanks a lot. Thank you, sir, for delivering the vote of thanks. এবার সবার কাছে অনুরোধ করব, আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শেষ করার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি, যারা এই মুহূর্তে হলে রয়েছেন সবার জন্যই কিন্তু সামান্য রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরে যাওয়ার সময় আপনারা বাইরে পাবেন রিফ্রেশমেন্ট। কাইন্ডলি সবাই নিজেদের রিফ্রেশমেন্ট কালেক্ট করবেন। এবার আমরা জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করব। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিত রঙ্গ, তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে, গাহে তব জয় গাথা। জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি। বিদ্যুৎ সেবা অ্যাওয়ার্ড 2021। থ্যাংক ইউ।
থেকে ভারত সরকার